nadide şahsiyetlerinden birini, Sarıcan Aga'yı kutluyoruz. Bu bizim için son derece kıymetli. Bir özel durumu ifade edeyim. Tabii hayatını izledik Sarıcan Aga'nın. Özge'nin Köldük köyünden çıkıp önce Özgen'de, sonra Kırgızistan'ımızda çok önemli görevler üstlenmiş, bürokrat olarak çalışmış, büyükelçilik yapmış. Ama bizim için en kıymetli yanı iyi bir akademisyen olarak görev yapmış. Bunun yanı sıra sınırlarımızı aşmış, bütün Türk dünyasına mal olmuş, çok önemli görevler yerine getirmiş. Sarıcan Aga, Kırgız edebiyatı için çok önemli işler yapmış, becermiş, çalışmış. Kırgız dilinin büyüklüğünü baskın dillere karşı savunmuş ve onun gelişimi için çaba sarf etmiş. Yani sadece bir akademisyen olarak makale yazmamış, Kırgız dilinin bugüne gelmesinde çok önemli işler başarmıştır. Biz Kırgız toplumu olarak, Kırgız milleti olarak ona şükranlarımızı arz ediyoruz. O aynı zamanda bir filozof, felsefeci, aynı zamanda insanların içerisinde bir halk aydını olarak halkla bütünleşmeyi becermiş, onlarla esprileriyle buluşmuş ama aynı zamanda Türkçenin, Kırgız Türkçesinin ve Türk dünyası Türkçesinin keskin savunucusu olmuştur. Onun şu ifadesi bizim için çok kıymetli. Diyor ki Türk lehçeleri farklı dallar gibi görünse de kökleri aynı topraktan beslenmektedir. Evet, Türkçenin bir bütün olduğunu ve farklı dalların olduğunu, yani sadece Anadolu Türkçesiyle, sadece Kırgız Türkçesiyle, sadece Özbek Türkçesiyle övünmememiz gerektiğini, bir bütün olduğumuzu ifade etmiş. Yani 280-300 milyon kişinin aynı dili konuştuğu bir milletin evlatları olmanın özelliğini ifade etmiştir. Bu da bizim için son derece kıymetli. Manas Üniversitesi için kıymetine geldiğimizde, Manas Üniversitesi'nin bir öğretim üyesi olması bizim için elbette gurur vericidir. Biz Kırgız milleti olarak, Kırgız Türkleri olarak Cengiz Aytmatov'un bütün Türk dünyasına mal olmasını becermiş bir milletiz. Sadece Türk dünyasına değil, dünyanın her milletinde Cengiz Aytmatov'umuzu tanıtmış haldeyiz. Ama bizim sadece Cengiz Aytmatov'umuz yok. Çok kıymetli yazarlarımız var. Çok kıymetli düşünürlerimiz var. Bunlardan biri de Sarıcan Aga. Ben bu konuda hepimize düşen görevin, özellikle bu bayrağı alıp taşıması gereken kurumun Manas Üniversitesi olduğuna inanıyorum. Bu sürecin başlangıcını, meşaleyi bugün yaktık. Sarıcan Ağa'yı bütün Türk dünyasında tanıtmak için bütün ülkelerimizde konferanslar düzenleyeceğiz, sempozyumlar yapacağız, paneller yapacağız ve Türk dünyasının Sarıcan Aga'yı daha yakından tanıması için el birliğiyle gayret edeceğiz. Elbette ki Sarıcan Ağa'nın bize bıraktığı pek çok miras var. Bunlar özellikle dilin kıymetini bilmemiz. Yani dil sadece konuşulan bir dil olmaktan öte, edebiyat, sanat ve kültürün de yaşatıldığı bir alan olduğunu bize miras bıraktı Sarıcan Ağa. Onu yaşatmak durumundayız. Dolayısıyla biz Sarıcan Ağa'dan aldığımız dersleri gelecek nesile aktarmak durumundayız. Ben şunu ifade ediyorum hep konuşmalarımda,
eğer İsmail Gaspıralı'nın Kırgız coğrafyasında, Orta Asya coğrafyasında, Türkistan coğrafyasında devamını arıyorsanız o Salıcan Aga'dır. Salıcan Aga bize böyle bir miras bırakmış. Salıcan Ağa dilde, fikirde, işte birliği savunmuş ve Türk dünyasının ortak alfabe birliğini de savunan çok kıymetli bir büyüğümüz, bir atamız. Bugünleri görmesini arzu ederdik. Türk Dünyası Devletler Teşkilatı alfabe birliğinin ve yazı birliğini kabul etti. Dolayısıyla keşke Salıcan Aga bunları da görseydi. Ama biz inanıyoruz ki öteki dünyada da bunları görüp ve işitiyor. Бүгүн биз кыргыз элинин руханий дүйнөсүндө өзгөчө из калтырган улуу устат, көп кырдуу талантка эгелер инсан Салимжан Жигитовдун өмүрү менен чыгармачылыгын терең урматтоо менен эскерип турабыз. Мамлекеттик ишке ушул урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаровдун чакыруусу менен ал кишинин амири менен мен иштегениме 4,5 жыл болуптур. Көрсө, мына албетте Абдыган Эркебаевичтер отурат, Алмамет Матурбаевичтер отурат. Кандай Капаш президент жанында сиздер иштедиңиздер. 35 жылда 4,5 жыл вице-премьер болбоптур. Анан ошол 4,5 жыл вице-премьерлик албетте өтө көп кызмат болду. Ошондуктан мен да сурандым бул вице-премьерликте өкмөттө албетте мындай мокобой курч энергиясын баягыдай жаны дем берип, жаны моторго тезирээк иштеп туруш керек. Ошондуктан бүгүн түштөн кийин ушул жаңылык чыгат. Сиздер менден угуп атасыздар. Кишинин урматына жана албетте силердин да урматыңарга, урматтуу ректор, урматтуу университеттин жамааты, сиздерге терең ыраазычылык. Бардыгыбыз аман эсен бололук дагы. Гүлдөсүн Кыргызстаныбыз, гүлдөсүн бекемдесин Кыргыз-Түрк достугу 35 жылдык эгемендүүлүгүбүз табыт болсун. Рахмат сиздерге. Ардактуу замандаштар, адабият жана маданият көрөрмандары. Эң сонун иш-чара. Кээ бир жерге милдеттүү катары, жооптуу катары барасың. А бул жерге бутун өзү эле сүйрөп келди. Анткени агайдай киши менен замандаш болуу, агайды эскерүү ар күндөн эле бактысына келе бербейт. Бүгүн биз кыргыз адабиятынын терең ойчулу, көрөгөз тынчысы жана улуттук интеллигенциянын көрүнүктүү өкүлү Салимжан Жигитовдун чыгармачылык дүйнөсү тууралуу сөз козгоо үчүн топтолуп отурабыз. Салимжан агайдын урматына жасалып аткан бир аябагындай жакшы жыйынга катышып атабыз. Мен да 2-3 күн мурун келип эле анан ушул капысынан ушул окуяга туш болуп калганыма абдан кубанып атам. Бул Манас университетинин жетекчилигине, бүтүн коллективине, түркология бөлүмүнө мына ушундай аз эмди өткөргөндөр үчүн 7 дедиби 9 бу мамлекеттен 9 мамлекеттен ошо катышуучулар келиптир. Алар да өздөрүнүн оюн айтып, анан балдарга да конкурс жасалыптыр. Мына ошолордун баардыгы Салимжан Жигитовдун өмүрүн узартып, өлбөс кылып аткан китептери чыгыптыр. 6 том болгон китептери чыгыптыр. Агай бир аз эрте кетип калды. Бирок ошончо дагы анын чыгармачылыгы, анын кыргыздарга деген тилеги, оюнун баары аткарылып аткан экен. Буга абдан сүйүндүк. Себеби Салимжан агай көп тармакка киришкен, иштеген, эңсеген киши болчу да. Анан ошол эңсөөлөрдүн баардыгы ушун бүгүндөрдө кеч да болсо ишке ашып атканына биз абдан ыраазы болдук. Азыр эми илимий жагынан да карала турган экен. Ошо биз дагы анын ошо изилдөөлөрүнө, чыккан китептерине
да баа беребиз, Кудай буйрса. Университет барган сайын, мен келген сайын жаңыча нерселер курулуп, мисалы үчүн бул теле студия деп коебузбу, ошого биринчи жолу кирип атам. Тияктарда боз үйлөр курулуптур, түрк боз үй, кыргыз боз үй деп ар түрдүү маданий иш-чаралар, окуу эмеси сапаты боюнча, мисалы үчүн дүйнөнүн 1000 университеттин бири катары болуптур. Бул да бизди абдан кубандырды. Бардык тарабынан өсүп өнүгүп атыптыр. Мында Алпарслан Жайлан хожамыздын аябагында эмгеги бар, өзүн кыргыз деп эсептейт экен, биз кыргыздар деп сүйлөйт экен. Ошон үчүн дагы өсүп өнүгө бергиле, ар бир келген сайын жаңылыктарга туш болуп сүйүнүп туралык. Selcan Ağa жөнүндө айтканда, биринчи бул көп акындыгын, сынчылыгын, адабиятчылыгын, кара сөзчү зор талант экендигин баары айтса керек. Мен бир нерсесине токтолоюм, бул Кыргыз Совет энциклопедиясынын чыгарылышына. Ошол Selcan Agайлардын учурунда Асанбек Табалдиев Раматылык Кыргыз энциклопедиясына башчы болуп келгенде эле бир гана шартка койгон экен да, Selcan Жигитевди мага орун басар кылып алып келгиле. Ошондо мен башкы редакторлукка макулдугун берем деп. Демек, Selcan Agайдын жанагындай орустар айтканда работоспособностун ушундай мээнеткеч экендигин, анан билимдигин, текст менен иштеш керектигин, энциклопедиялык макалалар бул текст бу да. Анан ошого көз жеттирип, анан Selcan Agайды биринчи орун басар кылып алып барып, анан ошол энциклопедия чыкканда, эми бул кыргыз тарыхында, маданиятында, адабиятында дегеле кыргыздын экономикасынын өнүгүш деңгээлинде бул энциклопедия өзгөчө орунда турганда, азырга чейин бардык үйлөрдө турат, 6 томдугу ушул жагын өзгөчө белгилеп кетким келет. Ал эми биздин инилери кошо жүрдүк 70 жылдар, 80 жылдары. Мен өзгөчө эме кылган Selcan экенин 50 жылдыгын Чернышевканын залында тосконубуз. Эми Чернышевканын залы киргенде оң жагында чакан эле залда актовый залы, ошого карап ошодо толуп алып, биз студент кез анан Selcan экен өзүнө мүнөздүү жанагындай шайырлыгы, анан ошол учурда олуттуу маселелерди мындай сонун айтат эле да, тамашалап, күлдүрүп, анан ошол учурда олуттуу маселелерди айтып кетет эле да. Быйылкы мына Манас университетинде өтүп жаткан эл аралык симпозиум өтө бийик деңгээлде уюштурулган, бардык жагынан алганда да, уюштурулушу жагынан, оформление жагынан, элдердин мамилеси, анан кийин медиа обеспечениясы да өтө мыкты деңгээлде уюштурулуптур. Силерге рахмат. Салижан Жигитевди мен 60-жылы мына биздин азыркы Бала Сагын атындагы университетке келгенден баштап тааныймын. Анткени бизди университеттин кыздарын, балдарын чогултуп, ыр жазгандарды кружок кылып, анан ушундай кылып таанышып калдык да. Мен абдан бактылуумун. Себеби 60-жылдардагы кыргыздын жаштарынын, каймактарынын чөйрөсүнө түшкөндүм. Азыр. Ошондо Салижан Жигитев, Камбаралы Бобулов, Ишенбай Абдыразаков, Омар Султанов, Ашым Жакупбеков, ошол кездеги жаңыдан чыгып келаткан жаштар, 30-га толо эле 25-27дегилер, келинчектери менен булар менен бир чөйрөдө болуп калдым. Мен ошого бактылуумун, анткени булардын сөзүнөн улам. Дүйнөлүк маданият, дүйнөлүк адабият, өзүм университетте окуйм, эми бизге программа боюнча берет. Бирок ошого чейин ушулардан уктум да. Стефан Цвейг деген ким, Хемингуэй деген ким, Джек Лондон деген ким, Ясунара Кавабата ушуларды угуп алып, аны жазып алып, китепканага барып ошону издеп таап окуп, ушундай кылып жетилдим да. Ошонун ичинен эң куудулуу, эң жөнөкөйү, кыздар менен сүйлөшө албаганы, анан кийин өңү кичине ырайы, өтө сулуу эмеси Салижан Ага эле. Бирок ал ошол жерде жаштардын арасында бул Салижан жүрөгү эле да, жаштардын жүрөгү эле. Себеби ал туурамчы дагы эле. Сооронбай Жусуев деген акын кантип музыка угат, отуруп алып, Эралиев кантип жазат,
төгөл башыдык байке эмне кылат, ошолордун баарын бизге туура берер эле. Анан ошол жаштардын жүрөгү болчу. Анан мына азыр айтып атпайбы, ал абдан бетке айткан, чындыкты сүйлөгөн. Анан ушундай киши эле анан жөнөкөй эле да. Бизге окшогон студенттер менен дагы, өзүнөн кийинкилер менен дагы, өзүнүн мурундагы жазуучулар менен дагы бирдей тең ата сүйлөшөт эле. Бул ар бир адамдын курагына жараша ошого сөз таап сүйлөшкөн бул өзүнчө бир укмуш эле. Анан кийинирээк уже эмеде экинчи курска барганда биз бул кишинин ушундай билимдүү экенин билип алдык да, аркасынан ээрчит элек. Ээрчип кайсы китепти окуш керек, кайсыны коюш керек, кайсыны көп окубаш керек, ошолордун баарын аркасынан чуркап жүрүп сурайт элек. Кийин тагдыр экен биз бир үйдө кошуна болуп жашап калдык. Менин жолдошум кыргыздын чыгаан акыны Жолон Мамытов бардыгыбыз бир топто жүрдүк. Мындай чынчыл, мындай акылдуу, мындай калыс киши эч жерде табылбайт. Көпчүлүк эле бийлик эмне деп коет, башка эмне деп коет деп турат да тиксерилип. Бул киши ошон үчүн бардыгын бетке айтып, бетке айткан үчүн, бетке айтканда элге жага бербейсиң, бийликке да жакпайсың. Ошондуктан бардык наамдарды аябай кеч алды. Бул киши бардык жанрды иштеди, ар бир жанрын сапаттуу иштеди. Бул кишинин баскан турганы, жөнөкөйлүгү бизге образ, үлгү катары. Анан бир кызыгар. Чыңгыз Төрөкулович келиптир да, четтен келип анан сүйлөшүп, "Я Салижан, кандай үн келетат биздин аркабызда, кандай жаштар келетат" десе айттым дейт. Деме, капа болбой эле коюңуз, аркада эч кандай үн жок. Сиз эле жалгызсыз. Дүбүрт көрүнбөйт деп айттым дейт. Ушундай баарын бетке айткан киши эле. Жаткан жери жайлуу, топурагы торко болсун. Бүгүнкү иш-чара тууралуу айтып. Бүгүнкү иш-чараны мен аябай ыраазымын. Себеби дегенде баягы маркумдарды сыйламайынча, аларды эстемейинче тирүүлөрдүн иш алдыга кетпейт дейт. Мына университет, Түрк Манас университетте иштеп калган. Ал эмес мени да чакырган бир кезде, телевидениеде жүрө бербей бияка кел деп. Мен келбей койгонмун. Колум бошобой. Ошол жерде иштеп кеткен. Анан ошол иштеп кеткен жери сыйлап Түрксой, ошо Манас Түрк университети баары биригип ушундай жакшынакай симпозиум өткөрүп атканы бул биздин тирүүлөр үчүн үлгү, тирүүлөр үчүн сыймык. Мен ушуларга ыраазылык айтам. Мен Салижан Жигитов агабыздын калемдеш иниси болом. Экинчиден ал кишинин күйөрманымын, замандашымын, каламдашымын. Мына азыр аябагандай чоң салтанат болуп атат. Салижан аганын 90 жылдыгы деген бул өзү кыргыз маданияты үчүн, кыргыз адабияты үчүн чоң бир маанилүү окуя. Бул маанилүү окуяга биз 1 жыл, 2 жыл эмес, кыскасы кеткенине бир топ 20 жылдай болуп калды. Ошол жылдын аралыгында даярдангандай болуп жүрдүк. Бүгүн ошол салтанаттуу бир чети майрам десек болот. Себеби кыргыз адабияты деген бул өзү дүйнөгө таанылган адабият. Ошонун арасында Салижан агабыздын кыргыз адабиятына, кыргыз маданиятына кошкон салымы өтө өзгөчө. Жакында мына 6 том, 7 том болуп чыкты. Бул да өзү биздин кыргыз маданиятындагы бир маанилүү окуя деп студенттерибиз үчүн мына азыр студенттер конкурска ырларын, аңгемелерин берип атат. Бул дагы Салижан аганын мындайча айтканда жолун улантуунун бир чоң даражалуу көрүнүшү деп эсептесек болот. Мына бүгүн айта турган сөздөр көп айтылды, дагы да айта турган сөздөрүбүз көп. Салижан аганын мына 6 томдук китебинин чыкканы биздин кыргыз маданияты үчүн, кыргыз студенттери үчүн аябагандай жакшы маселе болду. Анткени себеби бул окуй турган, окумал, бул мугалим десек болот да. Бул өзүнчө эле бир адабий курс болуп эсептелет. Ошон үчүн биз буга мисалы студенттерге да, жаштарга кайтарып, себеби бул китепти колдон колго өтүп, изилдеп дагы карандаш менен дагы, ручка менен окуй турган китеп болду. Бул жакшы курал болду. Ошон үчүн мен жаш студенттерге, жаңы окууга бараткан студенттерге, адабияттын жаңы кадам таштап аткандарга сунуш кылар элем. Ушул китеп силердин окуу китебиңер болуп кала тургандай мүмкүнчүлүк жакшы. Мен Салижан агайды студент кезинде тааныгам. Биринчи ушу 2-нчи курста окуп атканда бир макала жаза койсом, гезитке чыккан экен. Анан ошондон жанагы Алимбай деген жүрөт.
ошол экөө жердеш болчу, анан экөөбүз бирге окуйбуз да. Ал айтыптыр, ай, бул ким бул бала? Мен окуйт. Ой, сен чакырчы ошо баланы деп. Экөөбүз анан ошондон таанышканбыз. Бирөөлөр айтыптыр, макаланы ушу сен жазып бергенсиң депчи. Тилиңиздер окшош экен. Абдан окшош болчу да. Себеби 10 класста мектепте окуп жүргөндө мен бул кишинин ала тоого чыкчу. Теориялык макалалары чыкчу. Анан ошону калтырбай окучумун да. Анан Кыргызда эми баягы теориялык маселелерди, теориялык макалаларды бул кишидей абдан кынап, кандай ийине жеткирип, кемелинде келтирип жаза турган кишилер жок болчу, чынын айтканда. Анан ошондон үйрөнбөдүкпү? Бул агайдын чыккан китептерин башыбызга жаздап алып, студент кезде нетип жүрдүк. Кийин анан мен баягы Совет Кыргызстан деген гезитте иштечимин, редактордун орун басары элем. Бир күнү айтат, үйдө отурсам, жумушта отурсам, ай, эмне кылып атасың ушунда? Отурам десем, ай, сен келбейсиңби? Бир магнитофон таба кел деди. Баягы сөздөрдү өзүбүз эле айта бербестен элге да жеткирейли деп. Анан ошон бир эски советтик формадагы диктофон бар эле, ошону көтөрүп алып академияга бардым. Ошол жерде анан 2 сааттай сүйлөштүк бул киши менен. Анан ошондо биринчи макаласы чыккан. Совет өкмөтү кулап, рынок деп, капитализм деп элдин баары нетип атканда, ошондо жаңы заман келатат, биз кантебиз деген макала тема менен чыккан да. Кыргыз соода сатыкка көнгөн эмес. Жалдан ушу бекер тамакка көнүп калган. Эми кандай болот бу Кыргыз деп ошондо көп нерселерди айткан да, ошо рынок келаткан маалында. Анан кийин мен азаттыкка кеткенде бул киши азаттыкта берди башчы болуп калды. Көп жыл бирге иштедик азаттыкта. Күндө звонок этип турчумун. Агай кандай болуп атат? Ай, мындай, андай деп аны мунусун сүйлөшүп ушундай. Анан кийин ушундай киши болчу. Анан жанагы Эдил Байсалов айтты го, бул киши Олия деп айтыш керек деп. Чынында эле Олия киши болгон. Биз жана Калыгул Олия, Баланчы Олия деп коебуз. Өз заманынан алганда Калыгул Олиялардан ашкан киши болгон бул киши. Анан бүгүнкү симпозиумда эми мына мени кубанткан нерсе мына ушул Манас университетинде иштеп кеткен да. Башында эң башталышында иштеген. Анан ошону эске алып, ошону эстеп, ушу кишинин эмгегин эстеп, бүгүн өткөрүп аткан симпозиумдар өтө мыкты болду. Көп кишилер келип катышты. Анан жакын жамаатка, алыс жуукка дегендей эми Салжан агайдын аты да угулат болуш керек, аяк бияктан билгендер. Билбегендер билип алды. Эми бул кишини далай айтса болот, жалпы түрк дүйнөсүндө жана ректоруңар айтты го. Мен ошо кишинин сөзүнө кошуламын. Ушу жалпы түрк дүйнөсүндөгү менмин деген кишилердин бири. Жана дагы эмнеди айтты? Салижан Жигитовдун жана орустардын Чернышевскийден эмнескейм депчи, ошолордун деңгээлинде турган ойчул киши болгон. Анан менин жеке мындай көз карашым бар, бир пикирим бар да. Ушул иштеген жерине ушу бир чакан бир бөлмө уюштуруп койсо, Манас университетиндечи, ушул жерде профессор Салижан Жигитов иштеген деген сыяктуу бир чакан бөлмө жасап койсо, ого өтө жакшы болот эле. Салжан Жигитов тууралуу мен мектептен көп окучу элем. Анткени Салжан агай окуган мектепте биз дагы окуп, анан агайлар айта берчү. Силер китепти көп окусаңар, Салжан Жигитовдой болосуңар деп. Себеби Салжан Жигитов мектептин китепканасындагы, айылдын китепканасында бүт окуган экен. Ошол мезгилде эле 3-4 класста Чернышевскийди, Гогольду, Лев Толстойду бүт баарын окучу экен. Анан китепти көп окугула деп, анан агайлар айтса, Салжан Жигитов бизге аябай башкача көрүнчү. Анан Салжан Жигитов каникул сайын эс алууда айылга барганда, анан сөз түрдө атама жолукчу. Анан ошол үйдөн бакка шакка болуп, экөө тамашалашып, кечке отурчу.
Анан ушундай баягы тамашалашканын көрүп алам, бул укмуш киши го деп койчубуз. Анан албетте кийин бул жактан Салжан Жигитовго биз сыймыктанып өстүк. Анан шаарга келгенден баштап Салжан Жигитовдун ушундай бир улуу адам экендигин анан ошондо сездик. Анан Салжан Жигитов дайыма баягы бизди кеңештерин айтып, анан айылдыктар чогулабыз, айылдыктар чогулуп, анан акылыңызды айтыңыз десек, анан айылдыктарды айтат: "Эй, кыргыздар, силер айылдан келдиңер. Силер азыр чүйдүн жерин кетмен деп болсун да, кичинекей болсо да жерин ала бергиле. Ошо жер аябай кийин силерге пайдалуу, силер багат" деп. Анан айылдан келсек, дагы кетмен чап деп атат да, жаман көрчүбүз. Анан көрсө баягы чүйдүн жери ушунчалык бай, ушунчалык мыкты, ошо жерди иштеткиле деп бизди үндөчү экен да. Мына ошол агайдын кеңеши менен мен бүгүн ушу чүйдөн жер алып, бак кылып, мына ошону өстүрүп атпаймынбы? Анан Салжан Жигитов бул чыныгы интеллигент эле. Себеби интеллигент бул коомду өзгөртүүдөгү, коомдук пикирди түзүүдөгү өзгөчө инсан болчу. Ошон үчүн ал түз сөзүн түз айтып, кыргызды сындап, кыргызга дайыма дем берип, кыргызды дайыма камчылап турган өзгөчө инсан болчу. Бүгүн биздин мына ушул коомубузда Салжан Жигитовдой ошондой улутту камчылаган, улутту ойготкон, улутту ойлонткон мыкты инсан бүгүн жетишпей жатат. Мына Салжан Жигитов өзү мааракелерин өткөргөндү жактырчу эмес, бирок 90 жылдыгы бүгүнкү күндө өтө жогорку деңгээлде жакшы өтүп атат. Анткени өмүрүнүн аягында ушул Манас университетинде иштеп, Манас университетинин эмгек жамааты Салжан Жигитовду аябай сыйлачу. Мына 90 жылдыгында дагы ошо сый урматы менен 90 жылдыгын ушундай бир эл аралык деңгээлде жакшы өткөрүп атат. Бул өзгөчө маареке болуп атат. Себеби бул чыныгы интеллектуалдардын, чыныгы Салжан Жигитовдой улуу инсандарды даңазалаган, ошондой эскерген, көкөлөткөн өзүнчө бир мыкты, өрнөктүү симпозиум болуп атат. Ошон үчүн деңгээли өтө жогору.